광주36 초등학교 여러분 안녕하세요. 오늘은 인성조회가 있는 날입니다. 각 교실에 있는 친구들 그리고 원격 수업에 참여하고 있는 친구들 자세를 바르게 하고 인성조회에 참여해 봅시다. 어깨를 펴고 허리를 바로 세워서 바른 자세로 앉았나요? 네. 그럼 지금부터 광주36 초등학교 인성조회를 시작하겠습니다. 국민의례가 있겠습니다. 모든 친구들은 자리에서 일어서 주시기 바랍니다. 국기에 대한 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 이어서 정교 부회장 한지우 학생이 우리를 대표해서 기도해 주겠습니다. 두 손을 모아 함께 기도합시다. 다 같이 기도하시겠습니다. 사랑이 많으신 하나님, 오늘 인성주간입니다. 모두가 교장선생님의 말씀을 잘 들을 수 있도록 도와주세요. 그리고 저희를 맨날 돌봐주셔서 감사합니다. 지금 2년 동안 코로나로 인해 모든 사람들이 다 고통받고 있습니다. 백신으로 코로나가 잠잠해지게 해주세요. 그리고 백신을 맞고 나서 후유증이 없도록 도와주세요. 말씀으로 하루를 열고 주님을 헌신하고 항상 생각하는 삶을 살게 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 모두 제자리에 앉아 주시기 바랍니다. 6월은 호국 보훈의 달입니다. 호국 보훈의 달을 맞이하여 교장 선생님께서 훈화 말씀을 해주시겠습니다. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 요즘은 날씨가 무척 더워져서 선생님들도 학생들도 모두 공부하기에 어려운 나날입니다. 하지만 공부에서 받은 스트레스를 친구들에게 풀면 안 됩니다. 서로 배려와 존중을 통하여 친구들과 사이좋게 지내기를 바랍니다. 얼마 전에 교육부에서 2학기부터는 전교생이 매일 학교에 등교하는 방향으로 하겠다고 발표를 했습니다. 물론 코로나19 상황이 악화되지 않는 상황에서 말입니다. 여러분들과 우리 36 가족들 모두가 코로나19에 감염되지 않도록 정부의 지침을 잘 따라 주시기를 부탁드립니다. 몇 주 전에 오남 36 중학교 주최 영어 말하기 대회에서 우리 학교의 학생들이 몇 명 참가했고 그 중에 동상을 수상한 문채라 학생이 영어 스피치를 하겠습니다. Equal rights for all. Every person has the right to be equal before the law. However, growing up, I realized it was very difficult for the world to be as fair as a moral textbook. In many unfair cases, I saw people being wronged by the law. One day, my mom showed me a story in the newspaper. The report said an elderly woman was picking up waste paper. Then, a young man hit her with his car and ran away. At first, I only thought that it was a pity and overlooked it. But a few days later, I became curious about what happened to the young man. When I looked on the internet, I found that he didn't go to prison and only received a warning. The woman who was in the accident was very injured, but the young man did not receive any punishment. I became angry as I read this. I believe the situation happened because the judge leaned toward a man who was a competent lawyer. The result may have been different if the judge had taken both sides equally. The judge only listened to the words of the lawyer.
he ignored the woman who had failed to find a lawyer for herself. Currently, I'm making a newspaper and posting it on the classroom bulletin board. When a problem comes up between classmates, the editors listen to each other's opinions and publish the best conclusion in the paper. During this process, I really like listening to my friends' sides and coordinating different opinions. I think judges should do the same. I want to make my dream to become a judge come true. First, I want to keep publishing this class newspaper, even middle and high school. I believe that the most important thing is to reach an unbiased judgment while coordinating opinions. Second, when I enter college, I want to publish an easy version of the Constitution for children to understand. This will change the misconception that the law is hard to understand and only for adults. Third, after becoming a judge, I want to help those who are discriminated against in trials because they don't have money. I will create a volunteer organization with the other judges who feel the same way. Right now, I'm teaching myself about the Constitution and democracy to fulfill my dream of becoming a judge. I hope you could cheer for my dream and support me along the way. Thank you. 어때요? 영어 스피치를 아주 잘하죠? 해마다 6학년을 대상으로 하는 이 대회에 여러분들도 다음 기회에 도전해 보시기를 바랍니다. 6월은 호국 보훈의 달이라고 합니다. 그런데 여러분 호국 보훈이란 말의 뜻을 아나요? 한자로는 이렇게 쓰고 나라를 지키고 나라를 위하여 힘쓴 사람들의 공훈에 보답함이란 뜻을 담고 있습니다. 6월 1일은 임진왜란 당시 곽재우 의병장이 처음으로 의병을 일으킨 날을 기념해서 만든 의병의 날. 6월 6일은 우리나라를 지키기 위해 애쓰다 돌아가신 분들의 뜻을 기리기 위해 만든 현충일. 6월 10일은 12.12 사태로 정권을 잡은 전두환 군사정권의 장기 집권을 저지하기 위해 일어난 수많은 국민들이 민주화 운동을 일으켰던 민주항쟁 기념일. 6월 25일은 1950년 6월 25일 새벽에 북한 공산군이 남북 군사 분계선이던 38선 전역에 걸쳐 불법 남침함으로써 일어난 한국전쟁입니다. 호국 보훈과 관련된 영상을 한편 보시겠습니다. 뜨겁게 목숨을 사르고 사모침은 돌로 섰네. 조국의 독립을 위해, 자유와 평화를 위해, 민주주의를 위해, 국민의 안전을 위해, 대한민국의 어제와 오늘, 그리고 내일을 위해 기꺼이 나를 바친 자랑스러운 당신, 고귀한 희생, 가슴 깊이 새깁니다. 여러분, 호국 보훈이란 말의 뜻을 알겠지요? 오늘은 2021년 6월 25일입니다. 바로 6.25 한국전쟁이 일어난 지 71년이 되는 날입니다. 이번에는 6.25 한국전쟁과 관련된 영상, 잊혀지지 않는 이름들이란 영상을 시청하시겠습니다. 푸른 철모에 태극기 동여매고 조국을 지키기 위해 전장으로 향했던 수많은 젊음들, 포탄에 상처 입은 군화, 주인을 잃은 군번줄처럼 처절했던 그때의 흔적. 목숨을 바쳐 조국을 지켜낸 용사들의 이름, 그리고 지금도 조국의 품, 가족의 품으로 돌아오기를 간절히 기다리는, 잊혀서는 안 될 수많은 이름들이 있습니다. 그들에게, 그리고 우리에게 6.25는
끝나지 않은 전쟁입니다. (1950년 6월 25일) 새벽, 북한은 기습적으로 산발도선을 정면 돌파하며 무력 남침을 개시했습니다. 김일성은 소련으로부터 남침 전쟁에 대한 허락을 받아내는 등 한반도 공산화를 위한 전쟁을 치밀하게 준비해왔습니다. 소련의 지원으로 중무장한 북한군. 단 한 대의 전차도 자주포도 없었던 우리 국군은 남침 3일 만에 수도 서울을 적에게 내주고 2달 만에 최후의 방어선 낙동강까지 밀릴 수밖에 없었습니다. 하지만 물러설 수 없다는 각오 하나로 육탄으로 적들에게 맞서 목숨을 던진 장병들, 조국을 지키겠다는 결의 하나로 군번도 없이 전장으로 향했던 학도 의용군. 마침내 수도 서울 하늘 아래 태극기가 다시 개양됐고, 휘날리는 태극기는 서울이 자유대한의 땅이 됐음을, 그리고 적에게 결코 굴하지 않음을 알리는 의지의 표상이었습니다. 그로부터 3년이나 계속된 전쟁. 이 땅의 역사는 뜨거운 피로 물든 숭고한 희생의 역사였습니다. 1953년 7월 27일 6.25는 결국 종전이 아닌 정전협정으로 일단락됐습니다. 수많은 사람들이 죽거나 부상당하고 영문도 모르는 어린 아이들은 부모를 잃고 고아가 됐습니다. 이곳에는 유해를 찾지 못해 모셔진 약 17만유의 위패가 있습니다. 누군가는 한반도 산하 이름 모를 산과 들에 외롭게 누워 우리를 기다리고 있으며, 누군가는 살아있다는 소식 한자 전하지 못한 채 남쪽 고향을 눈물로 그리워하고 있고, 누군가는 사선을 넘어 생환하거나 유해로 조국의 품에 안겼습니다. 하하 내 고향 우무지 부마. 이 노래 부르다가 눈물이 얼마나 불어는지 몰라. 이 노래 53년 동안 고향 생각만 날 때마다 이 노래 계속 불렀어요. 여기 긴 세월 조국의 품을 그리다 결국 유해로 사선을 넘어야 했던 선배 전우가 있습니다. 그의 딸은 아버지의 유해를 가지고 유언의 땅 대한민국으로 향했고, 그 과정에서 유해 절반은 강제 북송당하는 아픔을 겪어야만 했습니다. 그는 베개 속 작은 종이에 군번과 가족들의 이름, 그리고 눈을 감고도 그릴 수 있는 고향집을 그려놨습니다. 저는 항상 현충 올 때마다 마음이 너무 아프고, 내가 진짜 이 불효자신 같은 생각에, 차라리 내가 북한 땅에서 안 모시고 왔으면 아버지 나한테 부러워하지 않았을까 하는 생각이에요. 너무 마음이 아파요.
아버지가 뛰어놀던 동네 어귀는 몰라보게 변해 있었습니다. 그리고 함께 놀던 동무, 함께 전장을 누볐던 수많은 전우들은 아직까지 가족의 품으로 돌아오지 못했습니다. 정전 협정 당시 국군 포로 38,815명 중 송환된 포로는 불과 8,343명. 북한은 노동력 확보 등을 위해 정전 협정을 어기는 비인도적인 만행을 저질렀습니다. 개성적으로 판문점쪽으로 가는가 했는데 기차 빵떡에다 실었는데 포로들에 북쪽으로 간단 말이야. 북쪽으로 내리라. 그래서 내려보면 탄광이 덮였죠. 탄광. 국군 포로들은 철조망 없는 감옥에서 고된 노동과 멸시 속에서 한평생 인간 이하의 삶을 살아야 했습니다. 잘못도 없는데 이렇게 감옥에 13년씩 형을 주고 내가 이렇게 고달픈 생활을 해야 되는가? 근데 정말 그 억제할 수 없이 그래 내가 김일성 김정일에 대한 내 원한이 뺏어겠다는 거지. 우리는 긴 세월 그리움으로 멍든 위패에 새겨진 수많은 선배 전우들이 조국의 품, 가족의 품에서 편히 쉴 수 있도록 해야 합니다. 우리 전우들이 죽을 때 마지막 부탁이 뭐인가? 내가 죽게 되면 고향 땅에 묻어달라. 이런 유언을 다 남기고 갔죠. 그러니까 젊은이들도 이런 걸 잊지 말아야지. 수많은 목숨을 앗아간 6.25. 우리가 누리고 있는 자유와 번영은 그 칠곡의 역사를 함께한 순국 선열들이 있었기에 가능했던 것입니다. 그리고 한반도 내 진행형인 지금의 전쟁 상태를 영원한 종전으로 만드는 길은 북한의 진정한 변화가 있어야 가능합니다. 피와 눈물로 이루어낸 대한민국을 지키기 위해 우리는 6.25를 기억해야 합니다. 대한민국은 선배 전우들의 고귀한 희생을 잊지 않을 것입니다. 오늘 저는 호국 보훈의 달을 맞이하여 호국 보훈의 뜻과 6.25 한국 전쟁에 관해서 말씀을 드렸습니다. 이런 거창한 일들도 기억해야 하겠지만 우리는 아주 작은 것부터 실천하면 좋겠습니다. 우리 학교는 6년 전에 분경을 만들었습니다. 그런데 그 분경 돌 사이에 있는 공벌레를 잡겠다고 자꾸만 그 돌을 들춰내서 보기도 싫고 그 사이에 살고 있는 나무도 아주 힘이 듭니다. 제발 부탁드리는데 분경에 있는 돌을 손대지 않기를 바랍니다. 그리고 우리 학교의 앞, 뒤 현관에 양심 우산이 있습니다. 그런데 그 우산꽂이에 빈칸이 많이 있고 망가진 우산이 점점 늘어나고 있습니다. 갑자기 비가 오면 누구든지 그 우산을 사용할 수 있습니다. 하지만 다음 날에는 다시 꼭 그 자리에 갖다 놓아야 합니다. 물론 그 우산으로 장난을 치면 안 되겠지요.
그럼 사랑하는 우리 광주 369의 학생들 모두 건강하고 행복한 여름을 보내기를 기원합니다. 감사합니다. 우리가 매일매일 안전하고 행복하게 살 수 있는 건 나라를 위해 봉사와 헌신을 하신 많은 분들이 있기 때문입니다. 우리 36 친구들 하루하루 생활하면서 그분들께 감사한 마음으로 생활하길 바랍니다. 함께 교가 제창 후 교장 선생님께서 기도해 주시겠습니다. 하나님, 오늘 2월 25일입니다. 지금부터 71년 전 1950년 6월 25일에 우리나라에 정말 슬프고 아주 좋지 않는 일이 있었습니다. 6.25 전쟁이 있었습니다. 그날부터 약 3년간 우리나라는 참으로 전쟁 속에서 수많은 사람들이 죽고 다치고 부모를 잃고 가족을 잃었습니다. 하나님, 우리나라가 아직도 남북한이 통일되지 않고 이런 어려운 상황 가운데 있는데 우리 모두가 더 노력해서 남북한이 하나가 되게 하시고 그래서 다시는 이 나라에 전쟁이나 이런 고통이 없도록 도와주시옵소서. 우리 36 모든 식구들 오늘도 그리고 다가오는 이 한여름 동안도 모두가 다 건강하게 해주시고 서로 배려하고 존중하고 사랑할 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이것으로 6월 인성조회를 마치도록 하겠습니다. 방학을 맞이하는 날까지 우리 친구들 모두 건강하고 행복한 생활 하시길 바랍니다. 안녕.